आपल्या सर्वांचं परत एकदा मी स्वागत करतो आणि यानंतर दुपारच्या सत्राचे वक्ते आदरणीय आशुतोष कुंभकोनी साहेब, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि सिनियर काउन्सिल, हे आपल्या सर्वांना स्कोप ऑफ आर्टिकल 226 and 227 of Constitution of India and differences. यानंतर मी बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सिनियर मेंबर आदरणीय वसंतराव साळुंके साहेब यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय त्यांनी द्यावा. Very good afternoon to all. I am introducing a great personality and resource person of this session. He is well-known personality, Ashutosh Kumbhakoni. He has completed his law course in ILS Pune. He practiced at Solapur for about 10 years. Then he joined the well-known chamber of Justice Ajit Shah, and when His Lordship Justice Ajit Shah elevated as judge, then Mr. Kumbhakoni started independent practice at Bombay. He practiced there for about 20 years. He was appointed as Associate Advocate General, and there he worked for about 3.5 years. Our resource person was even elevated as a judge, High Court, where he joined. But on the issue of seniority, he resigned from the post of judgeship. And important to know that he did not accept a salary for that period where he worked. Now he is today with us to guide us. ज्यांचा आपण आता परिचय आपल्या सर्वांना झालेला आहे, असे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय कुंभकोनी साहेब यांचे स्वागत बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी उपाध्यक्ष श्री अनिल गोवारदीपे साहेब हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन. आदरणीय कुंभकोनी साहेबांचं मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना आता लाभणार आहे, पण तत्पूर्वी मी वसंतराव साळुंके साहेबांना अशी विनंती करतो की त्यांनी जो हा टॉपिक आहे स्कोप ऑफ आर्टिकल 226 आणि 227 याची सुरुवात थोडीशी आपण करावी आणि त्याच्यानंतर कुंभकोनी साहेब संपूर्ण मार्गदर्शन करतील. परंतु ऑडियन्सकडनं एक अशी विनंती दुपारच्या लंच ब्रेकमध्ये आलेली होती की जर थोडं मराठीमध्ये सुद्धा जर आपल्याकडनं जर मार्गदर्शन झालं तिथे समजण्याच्या दृष्टिकोनातून थोडंसं आम्हाला इझी जाईल. कुंभकोनी सर, सन्मान्य अध्यक्ष बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा, माझे सिनियर मित्र जायभावे, अनिल गोरदीपे आणि सर्व उपस्थित मित्र, पहिल्या सत्रात practice and procedure in writ jurisdiction हा सब्जेक्ट असल्यामुळे आणि जनरली
सिनियर ॲडव्होकेट श्री साठे साहेबांनी प्रॅक्टिस अँड प्रोसिजरमध्येच 226 आणि 227चा पूर्ण स्कोप आपल्याकडे इलॅबोरेटली डिस्कस केल्यामुळे हा जो एक थोडा फरक ठेवलेला होता सब्जेक्टमध्ये की स्कोप ऑफ आर्टिकल 226 अँड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अँड डिफरन्सेस. त्यामुळे 226 आणि रीटचा स्कोप जरी साठे साहेबांनी आपल्याकडे विस्ताराने सांगितलेला आहे, तर पण व्हॉट इज डिफरन्स ऑफ स्कोप अंडर आर्टिकल 226 and 227 has also a great importance, and there is much scope to discuss on this point. And therefore, I think that Mr. Kumbhakoni is a proper person who can elaborately discuss on this topic and point out what is the difference and what is the scope of Article 226 and 227. Difference in between scope of 226 and 227. So also, proceedings filed by way of writ under Article 226 and 227, so that every participant, basically who is coming from trial courts, may get difference of this writ jurisdiction under 226 and 227. My friend has pointed out that this is a training course, and to be a successful lawyer, you will get much benefit of such a sessions. Though majority of advocates are practicing in trial court, to be a successful advocate, they have to think over that if some orders goes against them in the trial court, either taluka courts or district courts, to gain the faith of their clients, they have to obtain favorable order at least from High Court. If we feel that order passed by the trial court is not proper or wrong, and therefore I think that our resources person today will make this concept of the writ jurisdiction under Article 226 and 227 much clear, so that we will get benefit of this today's session. I request Honorable Sri Kumbhakoni to address on this subject. Thank you. उपस्थित सर्व मान्यवर, आमच्या वकील संघटनेचे पदाधिकारी आणि माझ्या प्रोफेशनल बंधू भगिनींनो, माझी मातृभाषा जर म्हटलं तर कानाडी म्हणावी लागेल, कारण माझ्या आईचं शिक्षण बेळगावात झालं, BA विथ कॅनरीज अँड संस्कृत. माझ्यापुरतं बोलायचं झालं तर एखाद्या कानाडीत बोलणाऱ्या माणसानी मला शिव्या दिल्या का कौतुक केलं एवढंच मला कळू शकतं. माझ्या कॉम्प्युटरला मात्र मराठी येत नाही, त्याला शिकवावं लागेल, अजून शिकलेलं नाही. त्यामुळे माझं पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन इंग्रजीत आहे. पण एकंदर मला असं वाटतं की भाषेचं कोणतंही बंधन न पाळता माझे विचार मी आपल्यासमोर मांडू इच्छितो. हे सर्व सुरू करण्यापूर्वी काही गोष्टीचा खुलासा करतो.
माझं प्रेझेंटेशन यापूर्वी किती लोकांनी ऐकलंय? हात वर करावं. ठीक आहे. तुम्हा लोकांना थोडं रिपिटेशन होईल, पण जरुरीच आहे नवीन लोकांसाठी. माझा प्रयत्न असा राहील की इथे तुम्ही येण्यापूर्वी ज्या काही शंका तुम्ही मनात घेऊन आला असाल, त्या सर्व शंका ह्या दरवाज्यातून बाहेर जाताना क्लिअर झाल्या पाहिजेत. याचा अर्थ असा नाही की बाहेर जाताना तुमच्या मनात काहीच विचार असणार नाहीत. मला तुमच्या मनात त्याच्या दुप्पट प्रश्न निर्माण करायचे आहेत. त्याचा हेतू हा की तुम्ही सगळ्यांनी जर मी आता जे काही सांगितलं ते हो बरोबर आहे मानलं, तर ग्राम्य भाषेत म्हणजे मुंडी हलवाल, विसरून जाल. I don't want that to happen. I want you to venture and disagree with me. Only if you disagree with me, then you will think about it. You will see why Mr. Kumbhakoni said XYZ. I don't agree with him. Why don't you agree? And then what's the correct preposition? I want you to discuss that. It is only a healthy debate which will lead to clarification, doubt, and obviously development of law. मी गेल्या वेळी सांगितलं होतं, आमच्या चेंबरमध्ये जेव्हा बऱ्याच वेळेला मोठ्या विषयांच्या चर्चा होतात, ज्युनियर्स बसलेले असतात. आज माझा एक ज्युनियर आलाय, सिंग. ही इज गोल्ड मेडलिस्ट, व्हेरी गुड, प्रॉमिसिंग. पण कोपऱ्यात बसलेले असताना मध्येच काहीतरी वाक्य बोलतात. असं वाटतं की समोरचा पेपर वेट फेकावा, मारावा त्याला. काय मूर्खासारखं बोलतोय. पण मग विचार असा येतो की हाच विचार जजच्या मनात येणार नाही कशावरून. तेव्हा काय आपण पेपर वेट फेकून मारू शकत नाही. वी हॅव टू से येस माय लॉर्ड, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ लुकिंग ॲट इट. बट देर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग ॲट इट. देन यू प्रेझेंट युअर व्ह्यू. ही विल लिसन. Then you have to say that the way which I have presented appears to be more probable. Right? Then you convince him that this is the only possible view. Then you succeed. You can't shout at him to succeed in the matter. So let us say that you will all disagree with whatever is being shown here. Let us debate and discuss. I always consider myself and will ever consider myself to be a student of law, and I have that right to commit a mistake. Most valuable right which I don't want to give up. Today I want to assert it. Let us see what happens. Article 226, 227 Constitution of India. मला हे आधीचा टॉपिक माहिती नव्हता. साठे साहेबांनी काय काय सांगितलंय. सगळ्यात महत्त्वाचं, जेवण झालंय म्हणून झोपायचं नाही. But I want you to relax and enjoy this presentation. याची कॉपी प्रत्येकाला मिळणार आहे. प्रेझेंटेशनवर लिहिलेले पॉइंट लिहिण्यात वेळ घालवू नका. त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही मी सांगेन, जी काही चर्चा होईल, ते पॉइंट जरूर लिहून घ्या. ओके. सो मला जो टॉपिक दिलाय तो स्कोप अँड डिफरन्सेस असा दिलाय. हा जरा खूप मोठा टॉपिक आहे, त्याला मी लहान करून सांगू इच्छितो. अर्थात हा थोडा चक्कर येणारा पण टॉपिक आहे. त्याचं कारण असं की स्कोप फार आहे. 226, 227 याविषयी बोलायचं झालं तर 20 वर्षाच्या वकिलीत ह्याचे अनेक अँगल पाहिलेले आहेत. जर सांगायचे झाले तर साळुंखे साहेबांना माझ्यासाठी इथे रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था करावी लागेल. तसं न करता आपण पुढे जाऊया. सगळ्यात पहिल्यांदा इन शॉर्ट स्कोप ऑफ 226. आपल्याला साठे साहेबांनी बरंच सांगितलेलं आहे. काही वेगळा अँगल मी सांगू इच्छितो. फर्स्ट इज दिस, कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी. कोणत्याही गोष्टीची कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी जर चॅलेंज करायची असेल तर तुम्हाला 226 खाली पिटिशन करावा लागतो. यात व्हॅलिडिटी म्हणतो तेव्हा आपण स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजन ची सुद्धा कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी चॅलेंज करू शकतो. यातले किती लोक हायकोर्टात प्रॅक्टिस करतात? हात वर करा. ऑल राईट. मला माहिती, जर मी विचारलं किती लोक हायकोर्टात प्रॅक्टिस करू इच्छिता तर सगळे हात वर होतील. बरोबर आहे. त्या दृष्टीने बघा, तर स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजनची जर कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी चॅलेंज करायची असेल तर 226 करता येतो.
तसंच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन, स्टेट ॲक्शन, इनॅक्शन सगळ्याचं करता येतं. प्रश्न हा आहे ग्राउंड्स काय असू शकतात. जर एखाद्या स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजनची कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी चॅलेंज करायची, कोणत्या ग्राउंडवर करता येईल? एक ग्राउंड सांगा कोणी. माझ्याकडे पेपर वेट नाहीये, डोंट वरी. पूर्ण चुकीचं उत्तर असू शकतं. प्लीज वेंचर टू डिसॅग्री, वेंचर टू कमिट अ मिस्टेक, देन ओनली यू विल रन. बोला. What we call it as legislative competence. बरोबर? Anything else? Correct. First is legislative competence, second is fundamental right. Okay, third natural justice. Correct. Against public policy, okay. Correct. Basic structure of constitution. That is arbitrary. Okay. Okay. I will say the answer was mixed, right and wrong. Right part was only two things: legislative competence and fundamental rights. To one extent, somebody said, contrary to the basic provisions of that law in which that provision is there, maybe. But breach of principle of natural justice can never ever be a challenge to the constitutional validity of a statutory provision. The reason is very simple. If you want everybody to be heard before a law is made, it's not possible. Law doesn't recognize that as one of the grounds. Another ground which is impermissible, very attractive, is arbitrariness. Third most important is mala fides. To give you an example, that is the example which I have given. Please open that case and find out. असं झालं की कोल्हापूरच्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या मॅटरमध्ये जवळजवळ 3,000 करोडची बँक आहे. एक प्रोव्हिजन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्टमध्ये आली की तुम्ही मेंबर झाल्यानंतर तुम्हाला 2 वर्ष मतदानाचा हक्क असणार नाही. कमीत कमी 2 वर्ष तुम्ही मेंबर पाहिजे. 2 वर्षानंतर जर इलेक्शन झाली तर मतदानाचा हक्क असेल. मी पिटिशन केला बॉम्बे हायकोर्टात. जजमेंट असं घेतलं की ही प्रोव्हिजन रिट्रोस्पेक्टिव्ह नाही. या प्रोव्हिजन नंतर जे मेंबर होतील त्यांनाच ही फक्त लागू होईल. मॅटर सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टात आर्ग्युमेंट झालं पिटिशनरचं. आमचा रिप्लाय होणार होता. मध्ये एक दिवस 2 शनिवार रविवार सुट्टी आली. त्या 2 दिवसामध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी स्पेशल ऑर्डिनन्स काढला कॅबिनेट मीटिंग घेऊन की ही प्रोव्हिजन रिट्रोस्पेक्टिव्ह राहील. आता हे का करण्यात आलं तर कोल्हापूरची जी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक आहे त्याच्या हाताखाली जवळजवळ 100 साखर कारखाने. त्या साखर कारखान्यांचे सगळी शुगर लॉबी वॉज इन पॉवर इन स्टेट. त्यामुळे त्या स्वतःची पॉवर वाचवण्यासाठी त्यांनी ही अमेंडमेंट केली. सोमवारी आम्ही आर्ग्यू केलं, दिस इज टोटल मालाफाईड आहे, आर्बिट्ररी. हाऊ डू यू डू दिस? Matter is parted in Supreme Court. Supreme Court says during the course of argument, all the 3 judges expressed saying that High Court is right, the provision is not retrospective. However, the judgment could not be delivered because we were to reply and the matter was adjourned because Saturday, Sunday was a holiday. Saturday they took this decision. On Monday, the court said, sorry, if there is an amendment, you can't attribute malafides. Arbitrariness, malafide, non-application of mind are not something which you can attribute to a legislature. Followed? त्यामुळे ही जजमेंट जरूर काढून वाचा. मालाफाइडेज, नॉन ऍप्लिकेशन ऑफ माइंड, ब्रीच ऑफ प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस हे स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजनची कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी चॅलेंज करताना ग्राउंड घेता येत नाही. करेक्ट? सो फार एज द अदर आस्पेक्ट, स्टेट डिसिजन आहे, इनॅक्शन आहे, ऍक्शन आहे, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन आहे वगैरे, त्यात इट इज पॉसिबल, नॉट फॉर स्टॅच्युटरी. पहिला पॉईंट क्लिअर आहे? ओके. नेक्स्ट, इरेस्पेक्ट ऑफ द नेचर हे सांगायची गरज नाही. बऱ्याच वेळेला
असं एक इम्प्रेशन होतं की स्टॅच्युटरी प्रोव्हिजन हे ते सगळं हा सिव्हिलचा पार्ट आहे, यात क्रिमिनलचा काही नाही, खून नाही, रक्त नाही, काय पिस्तूल नाही, रिव्हॉल्वर नाही, चाकू नाही, काय मग काय कॉन्स्टिट्यूशन व्हॅलिडिटी संबंध नाही, असं नाही आहे. क्रिमिनल लॉची पण कॉन्स्टिट्यूशन व्हॅलिडिटी अर्थातच चॅलेंज करता येते. नेक्स्ट इज दिस एन्फोर्समेंट ऑफ राईट और फंडामेंटल राईट पार्ट 3. 226चा कुठलाही पिटिशन करताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की पिटिशनरला काहीतरी राईट पाहिजे, काहीतरी स्टॅच्युटरी राईट किंवा फंडामेंटल राईट. उदाहरण देतो. परवाच एक मॅटर चालवलं मी, शुक्रवारी आमच्यासारखं झालं. त्याच्यामध्ये देवनारला कत्तलखाना आहे. त्या कत्तलखान्यातले जे काही सगळे कामगार वर्ग आहेत त्यांच्यासाठी एक युनियन रेकॉग्नाइज केली कॉर्पोरेशननी, मुंबई म्युनिसिपल. त्या युनियनमध्ये फुटाफूट होऊन एक दुसरी युनियन तयार झाली. त्या दोघा युनियनच्या युनियन लिडरनी लिटरली माथेफोडी, रक्त, हे ते सगळं झालं. त्यामुळे कॉर्पोरेशननी म्हटलं नाही, देवनारमध्ये एकच युनियन असेल. बरोबर. त्याला आज 7-8 वर्ष झाली. ती युनियननी आता 5-7 वर्षात काय केलं की जबरदस्ती सुरू केली, मोनोपॉली, दादागिरी. म्हणून कॉर्पोरेशननी परत डिसिजन घेतला की अजून एक युनियन आम्ही परमिट करू. ती युनियन परमिट करणारा डिसिजन 226 खाली चॅलेंज केला एक्झिस्टिंग युनियनने. मी त्या नवीन युनियनकडनं हजर झालो. माझा प्रश्न साधा होता, व्हॉट इज देअर राईट? ऑन व्हॉट बेसिस द एक्झिस्टिंग युनियन कॅन से दॅट देअर शुड बी नो अदर युनियन? व्हॉट इज देअर स्टॅच्युटरी राईट आहे, फंडामेंटल राईट आहे, कसला राईट आहे? काहीही राईट नाही. ओनली ऑन दॅट ग्राउंड पिटिशन वॉज डिसमिस्ड. फॉलोड. So petitioner must have some right, statutory or fundamental, to file a petition under 226. Only exception is PIL. आपण त्याच्याकडे नंतर जाऊया. Obviously it has to be against state or instrumentality of the state. अरे हा, एक गोष्ट विसरलो. सगळ्यात पहिला जो पॉइंट आहे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हॅलिडिटी, त्यात कुणीतरी लेजिस्लेटिव्ह कॉम्पिटन्स सांगितलं. लेजिस्लेटिव्ह कॉम्पिटन्स मध्ये 2 पार्ट आहेत. प्लीज नोट दिस. Very few people know. When you see various entries in the schedule to the constitution, you will find there are 2 parts. Legislative powers are 2 different and distinct. One power is to regulate a particular activity. Another power is to tax a particular activity. उदाहरण सांगतो. लॉटरी, त्याच्यावर बराच केस लॉ आहे. राईट टू कंडक्ट अ लॉटरी, हा जो काय लॉटरीचा बिझनेस चालतो आपल्याकडे, तो रेग्युलेट करण्यासाठी ऍक्ट आहे. हाऊ टू कंडक्ट अ लॉटरी बिझनेस ऍक्ट आहे. पण लॉटरी बिझनेस कंडक्ट करणाऱ्यांवर जर टॅक्स लावायचा असेल तर त्याला वेगळी लेजिस्लेटिव्ह एंट्री आहे. क्युरिओसिटी म्हणून आपला आता पहिल्यांदा ठरल्याप्रमाणे प्रश्न हा तुमच्या मनात उपस्थित केलाय. दारातून बाहेर गेल्यावर विचार करायचा, पुस्तक उघडून वाचायचं, SCC ऑनलाईन बघा. त्याच्यामध्ये टू रेग्युलेट अ लॉटरी देर इज अ डिफरंट प्रोव्हिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेजिस्लेटिव्ह कॉम्पिटन्स इज डिफरंट. टॅक्स द ऍक्टिव्हिटी ऑफ लॉटरी इज अ डिफरंट लेजिस्लेटिव्ह प्रोव्हिजन. करेक्ट? प्लीज सी दिस. आता हे जे अगेन्स्ट स्टेट और इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी ऑफ स्टेट म्हटलेलं आहे आपण, यात स्टेट म्हणजे काय सगळ्यांनाच माहिती आहे. इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी ऑफ स्टेट सांगा बरं, कोणी असू शकतं? इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट. इट्स नॉट इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी ऑफ स्टेट. ओके, एनिथिंग एल्स? Correct. Very well. No. Yes. Anything else? Correct. Correct. These are the 2 landmark decision. Mahabir Ato, that is 1990 volume 3 SCC, आणि तो दुसरा तुम्हाला येईल प्रिंट आउट मध्ये. हे जरूर दोन्ही पुस्तकं, दोन्ही जजमेंट्स काढून वाचा. They will tell you what is an instrumentality of the state. When can an particular organization be said to be an instrumentality of the state? सध्या हायकोर्टात एक विषय पेंडिंग आहे जो मी आर्ग्यू केलाय, सध्या पेंडिंग आहे.
स्काउट अँड गाईड्स, स्काउट आणि गाईड्स आहेत. आर दे स्टेट वॉज द इश्यू इन्व्हॉल्व बिफोर द कोर्ट? ते काय, दे आर नॉट डिस्चार्जिंग एनी फंक्शन ऑफ द स्टेट. Scouts and guides, a very gray area. Think about it. If necessary, I'll let you know the petition number. You can take a copy from my office. Just read, think about it. Not yet decided by the court. Court is in two minds. At this stage, I have convinced the court prima facie it is an instrumentality of the state, prima facie. And the court has admitted the petition subject to this question. Maybe at the end of the day, court may not agree with me. But this is one of the gray area. Scouts and guides. बरोबर आहे? तेव्हा विचार करत राहा की what can be an instrumentality of the state and what cannot be instrumentality of the state. One of the very important questions always raised are private trusts. Obviously they are not. But if the trust is conducting a school, then what happens? Is it an instrumentality of state? There are त्याच्यावर जजमेंट्स आहेत. प्लीज शोधून पहा. स्कूल कंडक्ट करणारा ट्रस्ट, इज इट सब्जेक्ट टू 226? फाइंड आउट. नेक्स्ट इज ऑब्वियसली इट इज वायडर दॅन 32 अँड 227. ह्याच्याबद्दल काही साठे साहेबांनी सांगितलं का? नाही. 32 चा पिटिशन कुठे होतो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट. बरोबर. 227 चा आपण बघणार आहोत. But there are many judgments of the Supreme Court which say 226 is wider than 32. Supreme Courtच्या पॉवर पेक्षा सुद्धा 226 हा वायडर आहे. त्याच्यावरही जजमेंट्स आहेत. आउट ऑफ क्युरियोसिटी बघा. आता आपल्याकडे ट्रिब्युनल्स झाली बरीच. मॅट झालं, कॅट झालं. या ट्रिब्युनल्सना हायकोर्टाचं ज्युरिस्डिक्शन दिलं गेलं सुरुवातीला सर्व्हिस मॅटर्सच्या बाबतीत. Can you challenge a decision of a tribunal under 226? Read with 227. ह्याच्याबद्दल कुणी काही जजमेंट वाचलंय? आधी आर्ग्युमेंट असं झालं की ही ट्रिब्युनल जी आहेत कॅट मॅट ही हायकोर्टाच्या ऐवजी स्थापन झालेली आहेत. दे आर इन प्लेस ऑफ द हायकोर्ट. सो हाऊ विल अन अपील अगेन्स्ट देम लाय टू द हायकोर्ट? A tribunal is also, for example, MAT is headed by a retired High Court judge. How will an appeal lie to the High Court itself again? It should go to Supreme Court. This is L. Chandrakumar case. ही नंतर कधीतरी काढून शांतपणे वाचा. याच्यामध्ये सरळ त्यांनी दिलेलं इट विल लाई टू द हायकोर्ट. इट इज सब्जेक्ट टू हायकोर्ट ज्युरिस्डिक्शन. फक्त त्यांनी एकच म्हटलं की दिस विल अप्लाय प्रॉस्पेक्टिव्हली. या जजमेंट नंतर होणारे सगळे डिसिजन फक्त अप्लाय होतील. अदरवाईज बाकीचे अप्लाय होणार नाही. ज्युरिस्डिक्शन. सीपीसीतली कुठली प्रोव्हिजन आहे ज्युरिस्डिक्शन डिसाइड करणारी? अगदी हळूहळू बोलताय फार. फुटफुटल्यासारखं. कॉन्फिडन्स नाही. सेक्शन 20 इज द करेक्ट आन्सर. सेक्शन 20 मध्ये जेव्हा प्रमाणे कोणी सेक्शन 20 उत्तर सांगितलं? हु सेड 20? You said, okay. Tell me what are the criteria to decide jurisdiction in CPC 20? Correct. Next. Correct. Next. Not both. Not both. Only defendant. Only defendant. For the simple reason that if I am here, I will sue somebody from Jammu and Kashmir. येऊ दे इथे 10 हेलपाटे घालू दे. नाही चालत. You want to sue him? Go to Jammu and Kashmir. File a suit there. Anything else? Okay. For 226, it is only cause of action. It's not where the defendant resides or plaintiff resides. It is only a cause of action. And त्याच्यावरचं हे एक इंटरेस्टिंग जजमेंट डिसाइड करतं. ते सगळं बघून घ्या. एक पॉइंट मी ह्यात इन्क्लूड केला नाहीये. तोंडी सांगतो, लिहून घ्या. कुसुम इनगॉट नावाची एक केस आहे. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुसुम इनगॉट. ज्युरिस्डिक्शनचे 2 पार्ट आहेत माझ्या मते. एक कुठल्या हायकोर्टात केस फाईल करायची हा एक ज्युरिस्डिक्शनचा पार्ट आहे.
पण समजा उदाहरण देतो, परवाच मी एका मॅटरमध्ये अपिअर झालो AICTE कडून. AICTE त्यांच्या रूल्समध्ये एक नवीन रूल ऍड केला. तो रूल असं म्हणतो की जर एखाद्या संस्था चालकाविरुद्ध CBIचं केस रजिस्टर झालेली असेल तर अशा संस्थेला रेकॉग्निशन देणार नाही, किंवा रेकॉग्निशन दिलं असेल तर रिन्यू करणार नाही. याची कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅलिडिटी चॅलेंज झाली. ग्राउंड असं व्हेरी क्लिअर करेक्ट ग्राउंड, डिफिकल्ट केस फॉर मी, आणि म्हणूनच माझ्याकडे आली, नाहीतर ज्युनियरला दिली असती. डिफिकल्टी अशासाठी आहे की जोपर्यंत एखाद्या विरुद्ध गुन्हा साबित होत नाही, ही इज प्रिझ्युम टू बी इनोसंट, करेक्ट. Therefore, the argument of the petitioner is only because a case is registered, you can't hold me guilty and you can't disqualify me. Correct? Now suppose High Court tomorrow hears the case आणि मी हरणारच आहे, आज 9दा हरलो. Will anybody else in Karnataka say that look, Bombay High Court has held this provision to be ultra